นั่นประเภทพลับโดหรือ transmutation กิจการพลับโดคนสมบัติในออร่าเอาใจเชียร์ทำมาโพลปิเศษแบนให้เพลงข้างผู้กายระบอบเนี่ยมีนั่นประเภทนี้อาจจะตกทางสไตล์จีตัวเอาหลุมดับชูมกนองเรืองแต่ดองแต่ให้ลึกแท้เนี่ยได้มีนั่นประเภทพลับโดนี้แต่มีชิรักปดบดเรเรียให้ทำดังโจจับตัวหักติดพอง She's the only สุดท้ายเนี่ยเราเนี่ยจะมาคุมกันชินอร์บันนี้ครับสำหรับวิดีโอนี้ยังนั่งมองใจปีตัวอังในขนมเรื่องฮันเตอร์ในประพาทามโพลนั้นประเภทพลับโดจังดังแทมีนหนาไกลค่ะตายังแต่ดังแต่อักเนี่ยจังยังจับดามปีตัวอังตีมุ้ยเจียแทแฟนฮันเตอร์ต่อปัดเจียสควอลกัดจะไปให้นูคือคิโลโซดิกจากคิโลมาปีตะโกโซดิกได้เจียตะโกคิตะโกดอลลาร์เบลบายมาพอดในขนมปีพบโลกฮันเตอร์จะให้ประสันจะมีหนอนาเกจูลเอามนุษย์ขนมตะโกในเตอร์สำหรับหนอนามันเนี่ยพวกแกหนังอาตัวบ้านการที่มีท่าจกใจกำรัดมาร้อยเพียร้อยแต่มาดองให้โดยซาไทยที่โรเจียมนุษย์ขนมตะโกคิตะโกแกกับตระบานฝักหัดตามใบเพียตะโกตั้งติดเมนอย่างทนทอตั้งรังเราหดเวอร์เรียงกายบอกแกอาทนนังจรานักกิจนีกำรัดขั้วนังทนำโพลกรบเพศแบนแต่ให้จำพวกสมัครเพียบขนมเลียมฉีคิตะโกเราบอกคิรัวได้บังหายเยอะๆบ้านเคยเนอไปนิมีนโดยเฉียReturn Natural Perception วิจิการใดคิดว่าอาจตัวดังปีทำมาเปิลรวมอย่างแอคตรวจเป็นจับออร่าหรือว่าสไตร์แบนสมัครเพียบบรรทบคือการเชิญโจแต่ขนมอาซาซินมอสหรือก่ออาเซตปึ๊กเนี่ยจิการใดคิดว่ามีอารมณ์แท้จังสำหรับสไตร์ครั้งไหนถ้าโดยแก้หนังปลาใดหรือว่าแก้เบาๆจะล้างโดยเฉียสัตว์พวกดำไปกำติดเอาแหวะจีแหวะหรือว่าสไตร์สมัครเพียบบรรทบเด็ดคือแก้หนังแอคกำลังใดหรือว่าคลุนดำไปเอากระจอหรือว่าแก้นักดอกล้างหมอกถ้าโดยกระจอนุ้ยเหม็นเพียบรังมอสหนังหมดส่วนเชียงกับบัตรเตียดให้พี่ก็รอบเป็นโจจังกาได้คิรัวอายกดกรองใส่น้องนังสละบานทองแดงแต่ให้กลายเป็นนี่คิรัวกับอายใส่กันแหละสละระบาดล้วนโดยปลาเปเวลีตรำท้ายประมาณวินาทีดำไปดำดอกล้วนปีกาจับจ้องและไปดัดเตอร์บานสไตร์จองหนังแส่สมัติเพียบบางต้นคือไซเลนเกสไปจีสมัติเพียบได้คิรัวอายได้หรือก็รถเตอร์โดยเมียนสมเลงแบนมันต่อมาเทียบคือริซึมเอ็กโคกิจการปลายสำรวจปีไซเลนเกสมาจอนเทียบแต่คือการบอจุ่มเฮียนได้บังการจีรุกเพียบบอมพรแพร่เพื่อไอสไตร์มีอารมณ์แท้คิรัวอาจแบ่งเพียบแบนกิจการบอกบัญชาสไตร์โยนจะล้อมมนเปเวปะแห่แต่ให้ดังอันนี้กิจสมัติเพียบขนมเนียมจีคิดก็ระบอกคิรัวมันแต่การได้คิรัวมีนันประเภทพลับโดแก่แต่แอคพลับโดออร่าระบอกคลุนเอาใจจีอากิสนีให้สมัติเพียบระบอกคิรัวกับเหมียนชานยางได้เหมือนทายจีไลนิ่งพังกิจการได้คิรัวอาจโปรโมทจะรอนักกิสนีตกในหนึ่งได้รวดหนึ่งเจนได้ดำใบช็อตสไตร์คำตอบเป็นนู่คือซันเดอร์บอลกิจการได้คิรัวอาจเป็นเจนอยากกิสนีเจนปีมาเรียบได้ระบอกวัดอย่างคลางๆได้สไตร์นังเฟอร์ไอสไตร์รองระบบจีตงนแต่ให้คิดว่านางอาจบันทายมากิสนีโจขนมคล้วนระหดถวยการเกียร์สมัติเพียบโดยจีกอดสปีดแต่เวียทว่าไอคิรัวเมนหรือเบือนขนมการพาตีการล้างกระโปงครั้งไหนให้อโมดกอดสปีดนั้นแบ่งใจเจนจีปีสมัติเพียบนั่นคือชิปปูจินไรได้จีการได้คิดว่าอาจถวยเรียงใกล้ชายต่อเตยหนังกูสไตร์โดยไฟประวัติได้กำหนดการกระตกชิมอนหัดโดยจีเสร็จกรรมวิธีตกจังเมื่อเด็กคือดังโกเซก้าจีการกรบกรองเรียงใกล้บานโดยจัดนักกัดอุทิศธาบัสันจียังทัวการกำลังคลวนแต่เนี้ยยังกระไรกัดตกหล่นแม่นอดให้ดังกายยังนั่งกำลังตามกำเนิดกากันคนใต้บัสันจีปลาดังโกเซก้าที่ลูกรันแต่กัดเรียงใกล้นั่งกำลังแต่มาดอกโดยไฟประวัติแต่จังจัดตกทาสมัติเพียบระบอกที่ลูกกิจีการบ่มไทยออร่าเอามีนคนสมบัติเจียกิสนี้นั่งเปล่าอาการประย้อนให้มีนประสิทธิภาพคู่ข้างแน่จ้าพอหมกแหนบมันตอบนิดก็มาปีตะโกนโซเด็กโดยที่ชอบหายตามแบบจุดพอนี่จ้าซิลวาจีบรอไว้ใส่สปรโมชั่นให้กอดกอเฉียวปกระบอกคิรัวได้ปัจจุบันซิลวาจีเมดักนวมระบอกตะโกนคิตะกอโซเด็กเราละเบลบายในขนมปีพบโลกฮันเตอร์แต่มาดองจ้าให้ดูใบจีปัจจุบันเพียบคางปกไก่ด้วยก็สมัติเพียบเซ็งๆระบอกก้อนเราเหมือนตอนบางห้างอย่างเยอะเคลื่อนชานแต่ในขนมใส่เรื่องบันไดตัวอังจิชันรวมแต่งแหนอ่านด้วยก็แหนเมอโดยจีปุ่ยยังนั่งต่อเชี่ยแฉะได้แท้เพียบคางปกไก่ระบอกก้อนกูแต่อาเก็บบานหนึ่งเซโนได้เจียวปกระบอกก้อนได้เมื่อท่าบัตาเซโนเหมือนโปรมตัวสควอหรือก็ชี้แจงเลือกเพียบคางระบซิลวาเต้กอดไปให้จีเหมือนโปรมตะโกนดำไหนเมดักนอมตะโกนเอาเตอซิลวาเต้แต่โดยซิลวากอดจีมนุษย์เดมีนทำโกลภายในกายสมตีนักพวกครั้งไหนอย่างที่กอดกันเลยอาจทนนังฉลาดนักกิสนี้ให้ทำโกลเซ็งๆบ้างโดยหนึ่งแนบตีเทียในขนมตะโกนได้แต่คือโดยเดี๋ยวยังบันเทิงในขนมแหวกได้ซิลวาเตยทำโกลปีกบัดเป็นในระบคุโรโรแต่ตรำแต่สมจับมวยมิลลิกรัมก็อาจเปิดเตยบาลานซ์ไทยจีคนบ้านคนได้สำหรับซิลวาได้เตยทำปืนลูกโจลเต้กอดกอดเฟอร์เชียร์กรอนแต่ยกสะมาจองขวัดชิมไทยใส่
ហើយស៊ីលវ៉ាក៏ធ្លាប់ត្រូវបានគេជួលឲ្យទៅសម្រាប់សមាជិកក្រុមចៅពីងពីងលេខ8ហើយគាត់ក៏ធ្វើបានសម្រេចដែររហូតធ្វើឲ្យ Kuroro មានគំនុំចង់អាឃិតជាមួយស៊ីលវ៉ាហើយតាមមកប្រយុទ្ធជាមួយស៊ីលវ៉ាដើម្បីសងសឹកឲ្យបាក់ពួកហើយការប្រយុទ្ធលើកនោះអត់ដឹងថានរណាឈ្នះទេអាចនឹងមានអ្នកមករារាំងឬក៏អីផ្សេងហើយទាំងពីរអ្នកក៏មានជីវិតរស់មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទាំងពីរអ្នកតែម្ដងចាហើយស៊ីលវ៉ាគាត់ក៏ធ្លាប់បានប្រាប់ដែរថាពេលដែលគេជួលទៅឲ្យសម្រាប់សមាជិកក្រុមចៅពីងពីងវាគឺជាការងារដែលមិនសមនឹងតម្លៃជួលតតែសោះគឺអត់ចំណេញទេហើយស៊ីលវ៉ាថែមទាំងហាមសមាជិកក្នុងគ្រួសារថាកុំឲ្យទៅរវីរវល់ជាមួយក្រុមចៅពីងពីងឲ្យសោះចាប៉ុន្តែពេលនេះកូនគាត់ពី3នាក់សតែតែពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមពីងពីងទាំងអស់ចាហើយចំពោះសមត្ថភាពនិនរបស់ស៊ីលវ៉ាមកដល់ពេលនេះបានបង្ហាញចេញមកឲ្យយើងបានឃើញតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះនោះគឺ Explosive Orb គឺជាការដែលស៊ីលវ៉ាប្រើសមត្ថភាពរបស់ខ្សែបង្កើតជាក្របបាល់ថាមពលខ្ពស់ចេញមកគប់ដាក់សត្រូវរហូតកើតជាការផ្ទុះដល់ធំចាហើយនេះគឺជាសមត្ថភាពនិនតែមួយគត់ដែលយើងបានឃើញបើមិនរាប់បញ្ចូលជាមួយសមត្ថភាពថាមពលខាងកាយសម្បទាក្នុងនាមជាឃាតកររបស់គាត់ចាយើងចូលមកអ្នកដែលមាននិនប្រភេទផ្លាស់ប្ដូរបន្តទៀតនោះគឺ Magic សមាជិកក្រុមចៅពីងពីងចា Magic គឺជាសមាជិកក្រុមពីងពីងតាំងពីចំនួនបង្កើតក្រុមដំបូងមកម្លេះឯស្នាមសាក់ពីងពីងរបស់គាត់គឺលេខ3ចាហើយបើយើងមើលពីសម្បកក្រៅ Magic គ្រាន់តែជាមនុស្សស្រីមានតូចល្អិតប្រហែលជាមិនសូវខ្លាំងអីទេប៉ុន្តែការពិតទៅគឺគាត់មានកម្លាំងកាយខ្លាំងណាស់ចានេះបើយើងយោងតាមការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងការលេងកាច់ដៃគ្នារបស់ក្រុមពីងពីងដោយ Magic ស្ថិតនៅលេខ6ចាគាត់មានកម្លាំងខ្លាំងជាងមេក្រុមដូចជា Kuroro ទៅទៀតចាហើយមួយទៀត Magic គាត់តែងតែមានអារម្មណ៍ដឹងឬក៏មានប្រផ្នូលដែលត្រឹមត្រូវខ្លាំងណាស់ដល់ថ្នាក់សមាជិកក្នុងក្រុមទទួលស្គាល់គ្រប់គ្នាហើយសមត្ថភាពរបស់ Magic គឺនិនសរសៃអំបោះដូចជា Doflamingo ក្នុង One Piece ចឹងហើយ Magic អាចផ្លាស់ប្ដូរអរ៉ារបស់ខ្លួនឯងឲ្យคล้ายទៅជាខ្សែអំបោះហើយនាងអាចយកខ្សែនោះមកដេររបួសបានចាគឺអាចដេរបានសំបីតែដៃដែលដាច់ហើយដេរជាប់គ្នាឲ្យត្រឡប់មកប្រើការបានវិញហើយការដែលដេររបស់ Magic គឺវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ដោយដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងវគ្គដែល Magic ដេរដៃរបស់ Hisoka ឲ្យជាប់គ្នាហើយប្រើការបានវិញភ្លាមៗដោយអត់ចាំបាច់សម្រាប់ព្យាបាលទេចាប៉ុន្តែបើសិនជាណាគេដែលដាច់ដៃដាច់ជើងហើយចង់ឲ្យគាត់ដេរព្យាបាលដៃឲ្យនោះគឺត្រូវចំណាយលុយថ្លៃណាស់ហើយសមត្ថភាពបន្តគឺ Nen Thread ជាសមត្ថភាពដែល Magic ប្រើខ្សែដើម្បីចាប់និងចងសត្រូវមិនឲ្យកម្រើកបានហើយពេលនេះខ្សែអំបោះរបស់នេះក៏មានភាពមុតដែលអាចប្រើសម្រាប់សម្លាប់មនុស្សបានទៀតផងចាប៉ុន្តែខ្សែអំបោះរបស់ Magic វាក៏មានចំណុចខ្សោយដែរនោះគឺបើ Magic បង្កើតវាឡើងមកឲ្យមានប្រវែងវែងជុំវិញពិភពលោកកម្លាំងថាមពលរបស់វានឹងប្រៀបបានត្រឹមតែកំបាសធម្មតាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់បង្កើតខ្សែដែលមានប្រវែងត្រឹមតែ1ម៉ែត្រអីហ្នឹងកម្លាំងរបស់វានឹងកើនឡើងរហូតអាចលើករបស់ដែលធ្ងន់រាប់តោនបានតែម្ដងហើយពីនេះ Magic ក៏នៅមានមជ្ឈលដែលចងជាប់នឹងអំបោះទៀតដែលគាត់តែងតែប្រើវាសម្រាប់បោះជាប់ទៅលើគល់ដែរដើម្បីតាមដាននិងបញ្ជាក់ទីតាំងតែហើយសមត្ថភាពរបស់ Magic មិនមែនមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់នៅអាចពង្រីកឬក៏ពង្រួមសាច់ដុំដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយប្រហាររបស់សត្រូវបានទៀតផងចាគឺដោយដែលយើងបានឃើញ Killua បានវាយចូលទៅពោះរបស់ Magic តែ Magic អត់មានរបួសអីសោះហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យ Killua មិនអាចដកដៃចេញពីខ្លួននាងបានទៀតចាត្រង់ហ្នឹងអត់ដឹងថាវាតាក់ទងជាមួយនឹងបោះនិនរបស់គាត់ឬក៏អត់ទេចាហើយម្យ៉ាងទៀតMagic គាត់ជាតួអង្គដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹង Hisoka ខ្លាំងណាស់ Hisoka តែងតែតាមញ៉ែ Magic ជាញឹកញាប់ប៉ុន្តែ Magic អត់លេងជាមួយទេតែដៃមកខាងមិនលឺត្រឡប់ទៅរកកនយើងវិញទៅចាហើយការដែល Magic មិនខ្វល់មិនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយ Hisoka ប្រហែលជាគាត់ចាត់ទុក Hisoka ត្រឹមតែជាអតិថិជនម្នាក់របស់គាត់ប៉ុណ្ណោះចាចូលមកតួអង្គម្នាក់ទៀតក៏នៅតែជាមនុស្សក្នុងតកូល Zodiac ដដែលទេនោះគឺ Zeno នឹងឯងចាអ្នកនរគ្នាមានចាប់អារម្មណ៍អត់ថាមនុស្សនៅក្នុងតកូល Zodiac ដែលមានសក់ពណ៌សឬក៏ពណ៌ប្រាក់ហ្នឹងតែងតែជាមនុស្សដែលមាននិនប្រភេទផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់ហើយ Zeno នេះគាត់គឺជាឃាតករចំនួនជាតានៃតកូល Zodiac និងជាឪពុករបស់ Silva ជាតារបស់ Killua នឹងឯងZeno ធ្លាប់ជាមេដឹកនាំតកូល Zodiac ពីមុនមកហើយគាត់ក៏បានទទួលការងារសម្រាប់មនុស្សមកជាច្រើនរាប់មិនអស់ហើយរហូតដល់មានបទពិសោធន៍ខាងផ្នែកសម្រាប់បានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់តែម្ដងចារហូតដល់ពេលដែលចាស់ទៅគាត់លះបង់តំណែងមេដឹកនាំតកូលឲ្យតែកូនប្រុសដូចជា Silva នឹងឯងតែទោះបីជាលះបង់លាលែងពីតំណែងទៅតែគាត់ក៏នៅទទួលការងារសម្រាប់មនុស្សខ្លះដែរចាគឺយើងឃើញអាវគាត់តែងតែសរសេរផ្លាកបិទនៅនឹងអាវរបស់ខ្លួនឯងថាសម្រាប់មួយថ្ងៃមួយនាក់ប៉ុណ្ណោះចាលុយសាហាវមកចង់ខ្លាំងដូចគាត់ដែរនេះចាហើយសម្រាប់តា Zeno គាត់មានក្តីសង្ឃឹមក្តីរំពឹងទៅលើចៅគាត់ដូចជា Killua ខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យ Killua ក្លាយជាមេដឹកនាំតកូលក្នុងចំនួនបន្តទៀតព្រោះគាត់ជឿជាក់ថា Killua គឺជាក្មេងពិសេសដែលកើតមកព្រមជាមួយនឹងទេពកោសល្យក្នុងនាមជាឃាតករតែម្ដងហើយសមត្ថភាពនិនរបស់តា Zeno ដែលបង្ហាញឲ្យយើងបានឃើញនៅក្នុងរឿងមានដូចជា Dragon Head គឺជាការដែល Zeno អាចផ្លាស់ប្ដូរអរ៉ារបស់គាត់ឲ្យទៅជារូបរាងនាគហោះសម្ដៅទៅរកសត្រូវតែពេលនេះ Zeno នៅអាចប្រើសមត្ថភាពរបស់ Dragon Head ក្នុងការធ្វើជាយានជំនិះក្នុងការផ្លាស់ទីតាណាមកណាបានទៀតផង
តែហើយមេរបស់សេណូវាអាចស្ថិតនៅគង់វង្សបានរហូតដរាបណាតតែគាត់ដោះសមត្ថភាពនោះចេញហើយសមត្ថភាពបន្ទាប់គឺ Dragonland គឺជាការដែលសេណូអាចបញ្ជានិងគ្រប់គ្រង Dragon Head ឲ្យផ្លាស់ទីទៅបានតែម្យ៉ាងទៀតអ្នកអាចបញ្ជាឲ្យ Dragon Head នោះពង្រីកនិងពង្រួមតាមដែលគាត់ចង់បានទៀតផងសមត្ថភាពបន្ទាប់គឺ Dragon Die គឺជាការដែលសេណូប្រើ Dragon Head ធ្វើឲ្យបែកចេញមកជាថាមពលនិនចំនួនមហាសាលទៅធ្លាក់ដាក់សត្រូវនឹងឯងតែជាស្នេហ៍ដែលសេណូប្រើក្នុងពេលដែលសម្រុកទៅសម្បុករបស់ស្ដេចស្មោចតែក្រៅពីនេះសេណូគាត់នៅមានភាពលេចធ្លោក្នុងការប្រើ N ទៀតផងដោយសេណូអាចពង្រីក N របស់គាត់ឲ្យមានការគ្របដណ្ដប់បានដល់ទៅ300ម៉ែត្រឯណោះចាហើយសេណូគាត់ក៏ជាឃាតករដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ឯស្តង់ដាររបស់គាត់ហ្នឹងក៏ខ្ពស់ដូចគ្នាដែរដែលគាត់នឹងមិនបណ្ដោយឲ្យអ្នកដទៃដែលមិនមែនជាគោលដៅរបស់គាត់រងរបួសឬក៏ប៉ះទង្គិចអីពីការសម្លាប់របស់គាត់ឡើយសូម្បីតែបន្តិចចាជាឃាតករដែលមានក្រមសីលធម៌ក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនចាចូលមកតួអង្គម្នាក់ទៀតគឺស្រីស្អាត Biscuit Kruger ចា Biscuit បើមើលពីរូបរាងសម្បកក្រៅទៅណាគេអត់ដឹងប្រកាសជាគិតថាជាស្រីតូចធ្វើឲ្យស្រឡាញ់គ្មានពឹសពលអីទាំងអស់ប៉ុន្តែការពិតគាត់គឺជាស្ត្រីចំណាស់អាយុដល់ទៅ57ឆ្នាំហើយថែមទាំងជាអ្នកប្រើប្រាស់និនជាង40ឆ្នាំមកហើយគាត់ថែមទាំងអាចបង្រៀននិនកម្រិតខ្ពស់ឲ្យអ្នកដទៃបានទៀតឃើញគាត់មានកូនសិស្សច្រើនអ្នកដែរមិនថាជាវិញកនឬក៏ខីលួជាដើមដោយការពីអតីត Biscuit គាត់គឺជាអ្នកដែលរៀនការហ្វឹកហាត់វិជ្ជាសិល្បៈប្រយុទ្ធមកពីសាលាគុនដែលមានឈ្មោះថា Shinken-ryu ដែលមានប្រធាន Netero ជាម្ចាស់សាលាគុនទៀតផងចាអញ្ចឹងអត់ចម្លែកទេដែល Biscuit គាត់មានភាពខ្លាំងពូកែហើយ Biscuit អាចផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងឲ្យត្រឡប់ទៅរូបរាងដើមវិញបាននិងធ្វើឲ្យភាពខ្លាំងពូកែរបស់គាត់កើនឡើងជាងរូបរាងវ័យក្មេងឆ្ងាយណាស់ហើយនិនរបស់ Biscuit គឺអាចហៅ Cookie ចាំងចេញមកបានហើយ Cookie ចាំងហ្នឹងវាក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការម៉ាស្សាដើម្បីឲ្យមានភាពរំសាយរីករាយតែហើយសមត្ថភាពហ្នឹងមិនមែនជាការម៉ាស្សាធម្មតាទេព្រោះវានឹងអាចដុតបំផ្លាញខ្លាញ់លើសចំណុះម្យ៉ាងទៀតវាអាចផ្លាស់ប្ដូរអរ៉ាឲ្យទៅជាលេលាបស្បែករូបមន្តពិសេសដែលម៉ាស្សាទៅដើម្បីព្យាបាលស្បែកហើយថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យស្បែកមើលទៅក្មេងជាងវ័យទៀតផងក្រៅពីនេះនៅអាចម៉ាស្សាបែបចុចចំណុចដើម្បីជំរះលាងរាងកាយពីខាងក្នុងបានដែរចាមិនថាជាជំងឺរោគសញ្ញាឈឺចាប់ជាគ្រុនក្តៅឈឺដោយសារអីមកក៏ដោយបើត្រូវពុកពីចាំងម៉ាស្សាហើយរោគសញ្ញាទាំងនោះនឹងរលាយបាត់ទៅទាំងអស់តែម្ដងចាជានិនដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពខ្លាំងមែនតើចាមកអ្នកប្រើប្រាស់និនប្រភេទផ្លាស់ប្ដូរម្នាក់ទៀតគឺ Sadaso ចា Sadaso នេះជាតួអង្គដែលបង្ហាញមុខលើកដំបូងនៅក្នុងវគ្គប្រកួតនៅសីវៀនកដាលមេឃកដាលវេហាហ្នឹងឯងជាអ្នកប្រយុទ្ធជាន់ទី200ដែលស្នាដៃរបស់គេហ្នឹងក៏មិនធម្មតាដែរប៉ុន្តែ Sadaso ប្រើនិនឲ្យយើងបានឃើញហ្នឹងតែមួយផ្លែតប៉ុណ្ណោះដោយសមត្ថភាពរបស់គេនោះគឺ Aura Hand ដែល Sadaso នឹងបង្កើតនិនចេញមកឲ្យមានលក្ខណៈជាដៃខ្នាតធំពុំព័ទ្ធនឹងចាប់ទៅលើគោលដៅតែធ្វើឲ្យគោលដៅនោះមិនអាចកម្រើកខ្លួនបានហើយមិនអាចបញ្ចេញសំឡេងបានហើយថែមទាំងមិនអាចដកដង្ហើមបានទៀតហើយបើសិនជាសមត្ថភាពនេះនៅយូរទៅក៏អាចធ្វើឲ្យគោលដៅនោះដល់ថ្នាក់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ឬក៏ស្លាប់បានតែម្ដងចាចូលមកអ្នកបន្តទៀតគឺសំណប់ចិត្ត admin តែម្ដងនោះគឺ Hisoka ជាតួអង្គម្នាក់ទៀតដែលមានអាកំបាំងច្រើនជាពិសេសគឺចូលចិត្តរកតែវាយជាមួយអ្នកខ្លាំងទេចាហើយដោយសារតែ Hisoka ធ្លាប់ជាអ្នកលេងសៀកធ្វើឲ្យគាត់មានជំនាញក្នុងការប្រើស្លឹកវាជាអាវុធគឺជំនាញខ្លាំងមែនតើក្រៅពីនេះ Hisoka ក៏ធ្លាប់ចូលទៅជាសមាជិកក្រុមចៅពីងពីងដោយមានលេខប្រចាំខ្លួនគឺលេខ4ដើម្បីជំនួសកន្លែងរបស់ Omokage ប៉ុន្តែនៅជាសមាជិកបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះព្រោះ Hisoka គ្រាន់តែចង់ចូលទៅរកឱកាសក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយ Kuroro ដែលជាមេក្រុមប៉ុណ្ណោះហើយនិនរបស់ Hisoka ក្នុងប្រភេទផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងវាអាចផ្លាស់ប្ដូរអរ៉ាឲ្យមានគុណសម្បត្តិដូចជាស្ករកៅស៊ូឬក៏បានជីកម្មហើយ Hisoka អាចបញ្ចេញបានជីកម្មមកតាមផ្នែកផ្សេងៗនៃរាងកាយមិនថាជាជើងឬក៏ដៃហើយម្យ៉ាងទៀតគេនឹងអាចគ្រប់គ្រងភាពស្អិតរបស់បានជីកម្មដែលគេបញ្ចេញមកបានទៀតផងសមត្ថភាពបន្តរបស់ Hisoka គឺ Texture Surprise គឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាង Aura ជាមួយនឹងធម៌ពលនៃការស្មើសម័យចាវាគឺជាការខ្លែងបន្លំស្ថានភាពស្បែកឬអ្វីដែលប៉ះពាល់យកទៅខ្លែងបន្លំឬក៏បិទបាំងបានយ៉ាងរលូនសូម្បីតែអ្នកប្រើប្រាស់និនខ្លាំងៗដូចជា Kuroro ក៏មើលអត់ធ្លុះសមត្ថភាពនេះដែរចាចំពោះសមត្ថភាពនិនរបស់ Hisoka Koko គឺមានតែ2ហ្នឹងទេប៉ុន្តែ Hisoka អាចយកសមត្ថភាពទាំងពីរហ្នឹងទៅរួមផ្សំជាមួយតិចនិចលំដាប់មូលដ្ឋានគ្រឹះធ្វើឲ្យកើតចេញជាសមត្ថភាពតិចនិចបានរាប់រយយ៉ាងតែម្ដងដូចដែលយើងបានឃើញហើយពេលប្រយុទ្ធជាមួយ Kuroro គឺមានស្នៀតចេញមកច្រើនមែនតើចាអញនិយាយបានថា Hisoka មានឧបករណ៍តិចតែប្រើប្រាស់បានច្រើនមុខងារចាចូលមកតួអង្គចុងក្រោយដែលស្ថិតក្នុងនិនប្រភេទផ្លាស់ប្ដូរដែរនោះគឺ Phaeton Porter ហើយបានជាសមាជិកដំបូងក្នុងពេលបង្កើតក្រុមពីងពីងឡើងជាតួអង្គម្នាក់ទៀតដែល fan Hunter ចូលចិត្តច្រើនហើយស្នាមសាក់ពីងពីងរបស់ Phaeton គឺលេខ2តែប៉ុន្តែអត់ដឹងថាបងគាត់សាក់ទុកនៅត្រង់ណាទេព្រោះពេលវាយគ្នាឃើញដាច់អាវហើយតែអត់ឃើញស្នាមសាក់ផងអញ្ចឹងមានតែសាក់នៅផ្នែកខាងក្រោម
ចាហើយហ្វេតាន់ជាមនុស្សដែលមានកម្លាំងច្រើនខ្លាំងណាស់ទោះបីជាគេមានតូចទើប៉ុន្តែគេបានចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងការលេងកាច់ដៃគ្នាក្នុងក្រុមគឺស្ថិតនៅលំដាប់ទី5ចំណែកអាវុធរបស់ហ្វេតាន់គឺជាដាវឆាត់ដែលមុខរបស់ឆាត់នោះអាចស្ទុះទៅរកសត្រូវបានពេលដែលចុចប៊ូតុងនៅខាងក្នុងឆាត់ចាហ្វេតាន់ជាមនុស្សដែលមានចរិតចូលចិត្តធ្វើទារុណកម្មអ្នកដទៃខ្លាំងណាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតគេអាចសម្លាប់មនុស្សបានយ៉ាងងាយស្រួលនិងឈាមត្រជាក់បំផុតឯសមត្ថភាពនិនរបស់គេគឺ Pain Packer គឺនៅពេលណាដែលហ្វេតាន់មានរបួសឬក៏រងការខូចខាតគេនឹងផ្លាស់ប្ដូរអរ៉ាឲ្យទៅជាឈុតដែលហាក់ដូចជាយកទុកការពារកម្ដៅបន្តមកហ្វេតាន់នឹងប្រើសមត្ថភាពរបស់ Rising Sun គឺជាការបង្កើតព្រះអាទិត្យខ្នាតតូចឡើងមកហើយបញ្ចេញកម្ដៅក្តៅទៅទូទាំងបរិវេណយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយវាជាការសងបង្វិលភាពឈឺចាប់ត្រឡប់ទៅឲ្យសត្រូវដែលបង្កើតការឈឺចាប់ឲ្យមកគាត់នឹងឯងចាហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមសម្ដីរបស់ Fix បានប្រាប់ថា Phaeton នៅមានសមត្ថភាពច្រើនបែបខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគេបង្ហាញមកឲ្យយើងបានឃើញត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេចាទាំងអស់នេះគឺជាតួអង្គដែលមាននិនប្រភេទផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរឿង Hunter x Hunter ហើយសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកប្រើប្រាស់និនប្រភេទនេះប្រហែលជានៅមានច្រើនទៀតដូចជាអ្នកដែលនៅអ្នកកំពុងនៅលើសំពៅបលែនខ្មៅអីហ្នឹងប្រហែលជាមានច្រើនអ្នកដែរគ្រាន់តែពេលនេះសាច់រឿងអត់ទាន់បង្ហាញឲ្យដឹងថាណាគេស្ថិតនៅប្រភេទណាខ្លះទេចាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏សូមអធិស្ឋានមែនតើបើសិនជាមានខ្វះខាតឬក៏ខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាមួយចាហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែចំណាយពេលវេលាចូលមកមើលជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀតចាអរគុណច្រើនមែនតើ